প্রথম চ্যাপ্টারটা ছিল ক্যালকুলেটর ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ মানে পার্ট কভার করা হয়ে গেছে, আসলে একটা পার্ট বাকি। এই সো এটা ছিল বেসিক্যালি চ্যাপ্টার 7 ইট ওয়াজ রি-এন্ট্রি এন্ড ক্যারিয়ার ইস্যুস। সো রি-এন্ট্রি হচ্ছে কোন পার্সন কি বলা হয়েছে, ইউ ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য টার্ম এক্সপেট্রিয়েট, রাইট? মানে আপনাদের ইতি ছিল এক্সাম ছিল। সো এক্সপেট্রিয়েট মানে হচ্ছে when someone is being given posting to a country for international assignment. So that is the time when expatriate assignment starts. So expatriated assignment যখন start হয়, it definitely should have a time limit, right? 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. So যখন তার expatriated assignment complete হয়, he or she, that individual, is being sent back to his home country. যখন আলটিমেটলি পাঠিয়ে দেওয়া হয়, that is repatriation. Repatriation is বাংলায় বললে হচ্ছে প্রত্যাবর্তন। সো ওইটা হচ্ছে repatriation. স্যার, এই এমপ্লয়ি যে আমার ফেরত এসে আমার এই লোকালে কাজ করতে হবে, তাহলে রিপেট্রিয়েট হবে। আমি বলছি সো আপনার এখানে অ্যাসাইনমেন্ট এই repatriationটা হচ্ছে repatriation is the process by which an expatriate is being brought back to the home country. It is part of the expatriation process. From the multinational's perspective, repatriation is frequently considered as the final stage in the expatriation process. But the multinational's ability to attract future expatriates is affected by the manner in which it handles repatriation. So, when you are being sent to a country for international assignment as a repatriate, you are being sent for a time period. It can be for 1 year, it can be for 2 years, it can be for 3 years. So finally, when your assignment is done, either they will give you posting in another country as posting, or they will send you back to your home country. If they are sending you back to your home country, that is repatriation. But if they are giving you posting in another country, then that is posting. এবং একটা মাল্টিন্যাশনাল একটা রিপ্যাট্রিয়েটকে বা একটা এক্সপেট্রিয়েট যখন ব্যাক করে, এটা কিভাবে ডিল করে, এটার উপরে ফিউচারে আর অন্য কেউ যেতে চাবে কিনা এটা নির্ভর করে। এখন আপনি স্পেনকে অ্যাজ এক্সপেট্রিয়েট পাঠানো হলো ফরেন ল্যান্ডে, ফরেন কান্ট্রিতে, ফরেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসাইনমেন্ট। এখন when he is being brought back to the country, if he is not being dealt in a very positive way, or if he is not being handled in a good positive way, then others will not be interested. আপনি interested হবেন না, go for international assignment. So এখানে অ্যাসাইনমেন্ট, এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, এটা পড়েন কি বুঝবেন এটা বলেন। ইটস এ ভেরি দুইটা সিনারিও দেয়া আছে, আপনি পড়েন। John citizen is moved from his home base in the USA parent operations to Japan for 2 years. After that, he spends 4 years in China, followed by 1 year in the headquarters in the USA before moving to another position in the African operations. So John is a citizen moved from his home base in the USA. So John is a citizen of USA, and also the parent operation is in the USA of the organization. So he has been given posting to Japan for an international assignment. So when he is going to Japan, it is part of his expatriate timeline. So he spends 2 years in Japan. After that, he spent 4 years in China. After 2 years from Japan, he has been given posting to China. ওইখানে he spends 4 years. Then followed by 1 year in the headquarters in the USA. আবার 1 বছরের জন্য USA তে পাঠানো হয়েছে, বাট এটা কিন্তু পোস্টিং।
পোস্টিং হিসেবে পাঠানো হয়েছে কেন তাকে আবার সাউথ আফ্রিকান একটা কন্টিনেন্টে তাকে আবার একটা পোস্টিং দেওয়া হবে এইখানে যে তাকে প্রথমে জাপানে গেল পরে চায়নায় গেল পরে ইউএসএ তে আসলো পরে আবার সাউথ আফ্রিকায় গেল ইট ইজ নট রিপ্যাট্রিয়েশন ইট ইজ পোস্টিং প্রথমে জাপানে 2 ইয়ার্স চায়নায় 4 ইয়ার্স এরপরে ব্রট ব্যাক টু ইউএসএ ফর 1 year as a posting so this is not repatriation this is part of the posting কারণ ইউএসএ থেকে আবার তাকে আফ্রিকায় মুভ করা হয়েছে on the other hand এটা আপনি কি বলেন In contrast, Mary Smith, a USA citizen, has spent 3 years working in China and is repatriated back to the USA into a defined position at the headquarters. This will be counted as repatriation. এখানে কি হলো Mary Smith, a US citizen who has spent 3 years working in China. Mary Smith is a USA citizen. 3 years ago he spent his assignment or work assignment at China for 3 years. Then he is repatriated back to USA. তাকে USA পাঠিয়ে দেওয়া হবে. So that is repatriation. And this is posting. যখন কোনো এক্সপেট্রিয়েটকে একবারে ফাইনালি পাঠিয়ে দেওয়া হবে দ্যাট ইজ রিপ্যাট্রিয়েশন আর যখন এক কান্ট্রি থেকে আরেক কান্ট্রি থেকে আবার হোম কান্ট্রি আবার হোম কান্ট্রি থেকে আরেক কান্ট্রিতে পাঠানো দ্যাট ইজ পোস্টিং সো এখানে ছিল রিপ্যাট্রিয়েশন প্রসেস এটা আপনাদের পড়ানো হয়েছে ইন্ডিভিজুয়ালস রিঅ্যাকশন টু রিএন্ট্রি একজন ইন্ডিভিজুয়ালের রিঅ্যাকশনটা কি হয় রিএন্ট্রি মানে বোঝাচ্ছে যখন আপনি এক্সপেট্রিয়েট আপনি যখন বাইরে অনেক বছর আপনি টাইম স্পেন্ড করেন অ্যাজ অ্যান এমপ্লয়ি when you are being brought back to the home country তখন আপনার রিঅ্যাকশনটা কি হয় রিএন্ট্রি এখানে রিভার্স কালচার শক হয় কালচারাল শক থাকে আপনি আমেরিকা একভাবে একটা জিনিস দেখে আসছেন এইখানে একভাবে আপনার একটা ইমোশনাল রিঅ্যাকশন থাকে স্যাডনেস থাকে রিলিফ অফ কমফোর্টও থাকে যে ফাইনালি আই ব্যাক উইথ মাই ফ্যামিলি ফ্রাস্ট্রেশন ও ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট ফ্রাস্ট্রেশন কেন থাকে ওইখানে একভাবে জিনিসগুলি দেখতেছে এইখানে থিংস আর লাইক ওইখানে ইটস ভেরি ফাস্ট মুভিং থিং ওইখানে দ্য টাইম হি ইজ ওয়ার্কিং বাট দ্য টাইম হি ইজ স্পেন্ডিং হিজ টাইম উইথ হিজ ফ্যামিলি অর আদার্স অনেক ভ্যারাইটিস অফ কিছু করার সুযোগ আছে সো এখানে একটা ফ্রাস্ট্রেশন আছে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে রিয়াল অ্যাডজাস্টমেন্ট টু সোশ্যাল রোলস এখন আপনি যখন চলে গেছেন 2 বছরের জন্য আমেরিকায় কাজ করতে যখন আপনি ব্যাক করছেন বাংলাদেশে তখন কিন্তু আপনার সারাউন্ডিংস আপনার ফ্যামিলি আপনার কলিগ আপনার ফ্রেন্ড তারা তো আপনার জন্য বসে নেই তারাও তো কাজকাম করতেছে সো আপনি কিন্তু আপনার এই সোশ্যাল রোল আপনি অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আপনার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তো আপনার একটা রোল আছে না আপনার বাবা মা আপনার থেকে একদম এক্সপেক্ট করে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল আপনার থেকে একদম এক্সপেক্ট করে আপনার ড্রাইভার আপনার থেকে একদম এক্সপেক্ট করে সো এই সোশ্যাল রোলের ক্ষেত্রে রিঅ্যাডজাস্টমেন্টের প্রবলেম হয় আইডেন্টিটি আর সেলফ পারসেপশন আপনার জীবনের ক্ষেত্রে যে পারসেপশনটা এটা চেঞ্জ হয়ে যায় আগে একদম জিনিসটাকে ভাবতেন এখন আরেকভাবে জিনিসটা কারণ ইউ হ্যাভ সিন সিগনিফিক্যান্ট থিংস ইন ইউর লাইফ রিইভালুয়েটিং ভ্যালুস আপনার ভ্যালুস চেঞ্জ হয়ে গেছে আপনার এক্সপেকটেশন ভার্সেস রিয়ালিটি ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট যখন আপনি ব্যাক করতেছেন দেশে যখন আপনি দেখতেছেন সাপোজ অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল ইউ আর স্ট্যান্ডিং ইন দ্য মেট্রো রেল স্টেশন ইন দ্য কাউন্টার দেখতেছেন মেট্রো স্টেশনে যাওয়ার জন্য আপনার 50 জন 60 জন লাইনে দাঁড়ায় আছে এরপর আপনি যাইতে পারতেছেন চিল্লাচিল্লি হ্যান দেন তখন আপনি যখন ইন দ্য আদার হ্যান্ড যখন আপনি চিন্তা করছেন ইউএসএ যখন ছিলাম থিংস আর ভেরি ডিফারেন্ট যেতাম র্যাপিড বাসে কার্ড দিতাম চলে যেতাম তখন আপনার মধ্যে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট আসতেছে ফ্রাস্ট্রেশন আসতেছে রিনিউড পার্সপেক্টিভ আপনার লাইফের পার্সপেক্টিভ গোলটা চেঞ্জ হয়ে যায় যখন আপনি বাইরের দেশে গেছেন কাজ করছেন আপনার একটা লাইফের পার্সপেক্টিভ আপনার গোল এটা কমপ্লিটলি গেটস চেঞ্জ রাইট বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ আপনি যখন বাইরে থেকে যখন ব্যাক করতেছেন তখন আপনার মধ্যে যে ওপেননেস বা আপনি একটা জিনিস আপনার 3 জন ফ্রেন্ড এক জায়গায় বসে আছেন একটা ফ্রেন্ডের ধরেন বোঝা দিয়ে বন্ধ এখন আপনি ফ্রি মাইন্ডে আপনি বলতেছেন ওপেননেস যে এই সমস্যাটা পারে আদার্স যে বাকি দুজন যারা তারা তো এখানকার দে মাইট থিঙ্ক ইন এ ভেরি নেগেটিভ বাট আপনি কিন্তু এটা বিং ভেরি ওপেন মাইন্ডেড অ্যাজ দে আর ইউর ফ্রেন্ড অর কলিগ সো আপনি ওপেনলি বলতেছেন সো দ্যাট হি অর শি ক্যান রেকটিফাই দ্য ইস্যু সো এইখানে বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ আসে ওপেননেস আসে
ফিনান্সিয়াল স্ট্রেস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। আপনি যখন বাইরে ছিলেন, আপনি একভাবে আপনি ইনকাম করতেন, আপনি ডলার ইনকাম করতেন, আপনি আপনার as you are as an expatriate over that US or any other country, আপনার মেডিকেল অ্যালাউন্সেস ছিল, আপনার মেডিকেল টাকা পয়সা লাগতো না, আপনার বাচ্চা ফ্রিতে পড়তো বা অনেক ইস্যুস ছিল। আপনি যখন এইখানে আসতেছেন, আপনার যদি নিজের বাসা না থাকে, হোম অ্যালাউন্স, তারপরে হচ্ছে গিয়ে ঘুষ দেয়া, তারপরে বাসা বাড়ি, বাচ্চাকে পড়ানো, বাচ্চাকে তো পড়ানো ফ্রি নাই, আপনার টাকা পয়সা খরচ করতেই হবে। সো এই জিনিসগুলো আপনার একটা ফিনান্সিয়াল স্ট্রেস দিবে। আবার নতুন করে জিনিসগুলি স্টার্ট করতে হবে, ইট মাইট বি ডিফিকাল্ট ফর সাম পিপল। লজিস্টিক্যাল চেঞ্জ, এই আপনার রিএস্টাবলিশিং হাউস, রিঅ্যাপ্লাইং ফর ভিসা ও পারমিট, এই জিনিসগুলিতে যখন আপনার টাইম কনস্ট্রেন্ট দেখবেন, তখন আপনার লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জ আপনি ফেস করবেন, যেটা আপনি বাইরে যখন থাকবেন এটা হবে না। সেন্স অফ পারপাস এন্ড ফিউচার গোল, দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং in general. চিন্তা করেন, some individuals return with a clear sense of purpose or new aspirations after their experience abroad. The certain time বিদেশে থাকার পরে তাদের লাইফ পার্সপেক্টিভ বা একটা ক্লিয়ার সেন্স অফ গোল থাকে। So this can fuel motivation and help them to reintegrate more successfully. তখন সে নতুন করে শুরু করার ক্ষেত্রে সে জানে তার সে কোন ওয়েতে সে আগাবে। On the other hand, কিছু মানুষ থাকে যারা unsure about their future, তারা কিভাবে স্টার্ট করবে, এগুলি কিন্তু সবই একটা রিপ্যাট্রিয়েটের পার্সপেক্টিভে। সে যখন ব্যাক করতেছে দেশে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইমের পর, তখন কি কি ঘটে এই পার্সপেক্টিভ। এখন এক একজনের মাইন্ডসেট এক এক রকম, এক একজন এক একভাবে জিনিস ডিল করে। এখন স্মিথ যেভাবে ডিল করবে, এটি নট নেসেসারিলি আপনি সেভাবে ডিল করবেন, বা আপনি যেভাবে ডিল করবেন নট নেসেসারিলি উনি ওইভাবে ডিল করবেন। কোপিং স্ট্র্যাটেজিস, এই ইস্যুটাকে কোপ কিভাবে করবে। Seek social support from family, friends or fellow returnees who understand their experiences. বিগত দিনে আপনার যে ফ্রেন্ড সার্কেল, ফ্যামিলিরা বাইরে থেকে ব্যাক করছে, তাদের সাথে কথা বলে তাদের থেকে আপনি পরামর্শ নিতে পারেন। Reflect on their time abroad and integrate the lessons learned into their lives. You think back to your old days when you were there in the abroad. You think about the lessons you learned in the time frame. কি শিখছেন, কি আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে, এটা আপনি মাথায় চিন্তা করবেন, করে অনুযায়ী কাজ করবেন। সেট রিয়েলিস্টিক এক্সপেকটেশন, আপনি যদি চিন্তা করেন যে দেশে ব্যাক করছি, ব্যাক করি আমি হঠাৎ করে সায়েন্স হয়ে যাবো, আমি কোনো কোম্পানি সিইও হয়ে যাবো, মালিক হয়ে যাবো, ইটস নট, মানে দেন ইটস নট দ্য রিয়েলিটি। কারণ দেশে অনেক যোগ্য লোক আছে, কারণ আপনি বাইরে দেশে 5 বছর চাকরি করছেন দেখেই যে আপনি অনেক কিছু হয়ে যাবেন, বাট লাইক দ্যাট। এটা যদি আজ থেকে 20 বছর 30 বছর আগে হইতো, দেন থিংস ওয়্যার ডিফারেন্ট, বাট এখন ইট ডাজন্ট ম্যাটার। কারণ অহরহ লোকজন বাইরে থেকে পড়ে আসছে বা কাজ করে আসছে। Stay open to change and embrace the new perspective gained during the time abroad. সময় 2022 তে, সাপোজ 2021 এ আপনি যখন একটা রেস্টুরেন্টে স্মিথ যখন খেতে যেতেন, একটা বার্গারের প্রাইস ওয়াজ 100 টাকা। সো 2025 এ এসে সেম বার্গার উইথ সেম ইনগ্রেডিয়েন্টস, the price is not the same, right? Why it is not the same? Inflation. Sorry? Inflation. That means stay open to change. চেঞ্জটাকে মেনে নিতে হবে। আজকে স্মিথ 100 টাকা বার্গার খেতেছে 2021 সালে, স্মিথের মান্থলি ইনকাম সাপোজ 1 লাখ টাকা। 2025 সালে when the burger price will be 200 টাকা, তখন স্মিথের ইনকাম will be 3 লাখ টাকা। But depends. So you have to stay open to change. মেনে নিতে হবে এবং এই কাজ করতে হবে। ডাউনফল হইতে পারে, আপওয়ার্ড হইতে পারে, বাট ইউ হ্যাভ টু এক্সপেক্ট দ্য রিয়ালিটি এবং ওই পার্সপেক্টিভে ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য প্রসেস। তারপরে ছিল রিপ্যাট্রিয়েটস রোল। একজন রিপ্যাট্রিয়েট যে ব্যাক করতেছে বিদেশ থেকে, তার রোলটাকে সমাজে ডেফিনেটলি তার সে যে একটা টাইম অ্যামাউন্ট অফ টাইম দেশের বাইরে কাটাইছে, তার একটা রোল আছে সমাজের প্রতি। সো কি সেটা, হি ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ এ কালচারাল অ্যাম্বাসেডার। সে তার বাইরের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বাইরের যে শিক্ষা, বাইরের যে লার্নিং, এটা কাজে লাগাইতে পারে, নলেজটা এইখানে রয়েছে। ইকোনমিক কন্ট্রিবিউশন, যখন একজন রিপ্যাট্রিয়েট বাইরে থেকে ব্যাক করে, ডেফিনেটলি সেটা টাকা পয়সা, তার আর্নিংস, তার অ্যাসেট, এগুলি সব ব্যাক নিয়ে আসে। বাইরে তো সে অ্যাসেট রেখে লাভ নেই, সে বিক্রি করে ফিনান্সিয়াল যত সব রকমের ইস্যুজ আছে সে সবগুলি তো ব্রেকডাউন করে দেশে ব্যাক করে।
So ওইটা দিয়ে he or she can make contribution to the economy, whether it is business or it is job, whatever it is, দোকান দেয়া, এই করা, সেই করা, শোরুম দেয়া। So economic contribution সে করতে পারে। Knowledge transfer and skills development. সে Smith, if Smith, suppose Smith worked for 2 years in USA as an expatriate. So when he is back in the home country, Bangladesh, he or she can utilize the knowledge he learned over a period of time over there in USA. He can help it with his friends, with his colleagues, with his relatives through knowledge transfer and also skills development. কারণ স্মিথ যখন এখানে ছিল, স্মিথ ডেফিনেটলি স্মিথ ওয়ার্ক ইন কালচার, স্মিথ এইটা শিখছে, ওটা শিখছে, এই করছে, ওই করছে। সো স্মিথ উইল বি এবল টু ডু সামথিং ফর দ্য কমিউনিটি রিগার্ডিং নলেজ ট্রান্সফার, রিগার্ডিং স্কিলস ডেভেলপমেন্ট। রিভিলিং কমিউনিটি এন্ড ফ্যামিলিজ, কমিউনিটির সাথে নতুন করে আবার এক হওয়া, ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে নতুন করে আবার সম্পর্ক নতুন করে গড়ে ওঠে। সো ফ্যামিলি স্ট্রাকচার, ইমোশনাল ব্যাপারগুলি নতুন করে আবার বিল্ড। আপনি যখন দেশের বাইরে থাকেন তখন আপনার ফ্যামিলির সাথে বা ফ্রেন্ডদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক, আর দেশে যখন ব্যাক করেন তখন সম্পর্ক কিন্তু এক না, আবার নতুন করে এই জিনিসগুলি হয়। পলিটিক্যাল আর সোশ্যাল অ্যাডভোকেসি, এইটা অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ নিয়ে চিন্তা করে লাভ নাই। আপনি ওই দেশের পলিটিক্যাল পার্সপেক্টিভ আর সোশ্যাল অ্যাডভোকেসিতে আপনি যা দেখছেন ওটা চিন্তা করে এসে বাংলাদেশে কিছু কাজে লাগাতে পারবেন। এটা আর মানে ডিপ ডাউন দ্য লাইন যাওয়ার কোনো মানে নেই, যাই এখানে খালি বলাই হবে। Education and mentorship. So repatriates often take on mentorship or educational roles within the community. আপনি অনেক সময় দেখবেন এরকম হয় যে এক লোক আমেরিকাতে অনেক বছর চাকরি করে আসছে, সে আইসে দেশে ছোট করে গ্রামের বাচ্চাদের পড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে দেখা যায় এরকম জিনিসগুলি। সো অনেক, এটা বললাম এজ এক্সাম্পল, বাট ইন জেনারেল একটা লোক যখন বাইরে থেকে আসতেছে তার তো একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ নলেজ আছে কিভাবে কি হয়। এখন আপনি সাপোজ I have never been to abroad. Smith did study over there in USA, so he is back from USA. আমি স্মিথকে যে বললাম I wanted to have studies in USA. So এখন as a repatriate, Smith does have some idea. ও আমাকে বলতে পারে এইভাবে এইটা পারেন, you do the IELTS first, you do the TOEFL. So আপনি after that you apply, you stand in the embassy, এই করেন, mock test দেন। So এইখানে তারপরে ইউএসএ কালচারটা এরকম হয়, আপনি এইভাবে কাজ করবেন, ওইভাবে কাজ করবেন। ওইখানে সবাই ওপেন মাইন্ডেড, ওখানে সবাই ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক, ওখানে কালেকটিভ না। বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে কি, আমাদের নেচারটা হচ্ছে কালেকটিভ। আমরা একটা সমস্যা পাইলে আমরা সবাই মিলে গুতাগুতি করি। সো ইউএসএ পার্সপেক্টিভে কি, দেন ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক, তারা নিজেদের মতো করে একটা সিদ্ধান্ত তারা নিজেদের মতো নেয়। আমাদের দেশে দেখবেন আমরা যখন একটা ফ্যামিলিগতভাবে যখন আমরা বাবা একটা জিনিস বলে বা মা একটা জিনিস বলে, আমরা কনভার্টেড হয়ে ওইটাই করি, whether we like it or not. But US perspective is not the same. এখানে ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক, 10 জন যদি ফ্যামিলি মেম্বার থাকে, 8 জন যদি সেম জিনিসকে এগ্রি করে, বাকি 2 জন ডিফারেন্ট কথা বলতেই পারে। এমন হতে পারে একজন বলে কিছু বলতেছে। সো ইটস ওপেন থিং, ইটস ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক মাইন্ডসেট। The next point is the readjustment challenge faced by repatriate. এই পয়েন্টটা এটা দিয়ে কি বুঝবেন, এই পয়েন্টটা? স্যার রিপাট্রিয়েট যখন ফেরত আসলো তখন ওই নতুন মানে লোকাল কালচারের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে যে সমস্যাগুলো রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট। সো what do you think, what are the problems they might face? মানে আপনি এটার কথা চিন্তা করার দরকার নেই, আপনি খোলা চোখে বলেন কি কি হতে পারে। স্যার ওই যে কালচার শব্দটা আছে সামনে দেয়, এছাড়া স্যার ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকবে, হ্যাঁ থাকবে, আর সেম মানুষ থাকবে না সাথে। ঠিক আছে, প্রথমে হচ্ছে যে রিভার্স কালচার শক। রিভার্স কালচারাল শক কিন্তু খালি আপনি বাংলাদেশের ধরেন একটা গভর্নমেন্ট অফিসে গেলে একটা ছোট একটা কাজ করতে আপনার অনেক কিছু করা লাগে। যেমন আপনি যদি ধরেন ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য টিএনটি লাইন, বাসায় যে টিএনটি লাইনগুলি থাকে, আগে
আগে আমি বলতেছি 2020, আমি 2022 পার্সপেক্টিভে বলতেছি। 2022 তে we still now have a TNT phone at that time. So TNT ফোনটার লাইনটা মাঝে মাঝে দেখবেন কেটে দেয়, সেন্ট্রাল থেকে লাইন কেটে দেয়। কেটে দেওয়ার পর কি হয়েছে, এখন TNT অফিসে আমার ড্রাইভার গেছে, লোক গেছে, গেছে কথা বলছে, হ্যাঁ হবে, হ্যাঁ দেখতে আসবে, লাইন এই করবে সেই করবে, অনেক কিছু হচ্ছে। সো এখন কোনোভাবেই কিছু হয় না, নেক্সট 4-5 মান্থসে কিছু হয় না। সো অল অফ আ সাডেন কি হয়েছে, মাই ফাদার ইজ ডক্টর, সো ওনার চেম্বারে TNT অফিসের একজন লোক তার বাচ্চাকে নিয়ে আসছে। সো আসার পরে তাকে আমার ফাদার বলছে যে এই ঘটনা, আমার একটা ফোনের লাইন 4-5 মাস ধরে দিয়ে গেছে। কারণ আমার তো সময় নেই যে ওইখানে বসে থাকবো, ওদের সাথে ফালতু গল্প করেছে। আমি বললো ঠিক আছে স্যার, আমি দেখতেছি। ধরেন ও চেম্বার থেকে বের হয়েছে সন্ধ্যা 7টায়, বাচ্চাকে দেখায় 8টার মধ্যে কানেকশন চলে আসছে। সো ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এখানে কালচারাল শক বলতে কিন্তু বিদেশে একরকম দেখছেন, এখানে একরকম, তা কিন্তু না। এখানে এই দিস ইজ অলসো কালচারাল শক। আপনি যখন বিদেশে যাচ্ছেন, আপনি একটা জিনিস খুব ইজিলি পেয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে যখন এই পার্সপেক্টিভে আপনি চিন্তা করতেছেন, আপনি পুরো মাথা খারাপ হয়ে যাবে। দিস ইজ অলসো পার্ট অফ কালচারাল শক। Identity and personal adjustment. Repatriates often struggle with their personal identity upon returning home. মাঝে মাঝে রিপ্যাট্রিয়েটরা রিটার্ন করার পরে পার্সোনাল আইডেন্টিটি নিয়েও তারা কনফিউজ হয়ে যায়। যখন আশপাশের মানুষের মধ্যে কুটিলতা দেখে বা কমপ্লিকেসি দেখে, ওই চলে আসলো। যখন আমি I spent around 4 years in Malaysia and Japan. So এখন ঘটনা হচ্ছে, আমি যখন ব্যাক করছি, I faced few things which was not very common. মানে from the common friends of mine, আমি জিনিসটা যেভাবে দেখছি, I never expected that in that way. এখন কি হয়, একটা মানুষ যখন বাইরে পড়তে যায়, মানুষ কিভাবে যায়? কেউ স্কলারশিপ নিয়ে যায়, কেউ বাবা থেকে টাকা পয়সা নিয়ে যায়, কেউ যে আর্ন করে পড়ালেখা করে। সো ক্যাটাগরি আছে। এখন এক একটা মানুষ এক একভাবে যায়, এক একটা মানুষের মাইন্ডসেট থেকে এক এক রকম। কারণ প্ল্যানটা থাকে আমি বাইরে স্টাবলিশ হব, এত টাকা খরচ করে যাচ্ছি। কারো প্ল্যান থাকে যে আমি বাইরে থেকে এডুকেশন কমপ্লিট করে এসে বাংলাদেশে কিছু করতে চাই বা আমার ফ্যামিলির সাথে থাকতে চাই। সো ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। সো যে যেভাবে যায়, সে ইন দ্য ফিউচার কি হবে এটা চিন্তা করে মাথায় নিয়ে যায়। So, repatriates often struggle with their personal identity upon returning home. Living abroad can lead to a shift in values, behavior, and worldview, and returning home can create a sense of internal conflict or disorientation. So, they may feel torn between the person they were before they left and the person they become after staying abroad. Aajke Smith 2025 the way we see Smith যদি 2025 এর এন্ডে যদি সাপোজ সে ইউএসএ চলে যায়, সে যখন 2029 সে যদি ব্যাক করে, দ্যাট স্মিথ এন্ড দ্য 2025 স্মিথ উইল বি এ ডিফারেন্ট থিং। কেন ডিফারেন্ট হবে? হোয়াট ইউ থিঙ্ক? মানে আপনার চেঞ্জটা কেন আসবে? চেঞ্জ হচ্ছে 2025 এ যেটা ছিলাম ওটা হচ্ছে যে ইউএস যাবো, ইউএস এর প্রসেস করবো, কিন্তু ওখানে যে কিছু না হইলে আমরা না হয়েছে এমন হতে পারে যে আপনি গেছেন, পড়ালেখা করছেন বা কাজ করছেন, আপনি ব্যাক চলে আসছেন। মানে এখানে রিপ্যাট্রিয়েশন বা কেউ একজন বাইরে যে চাকরি করে বা পড়ালেখা করে ব্যাক করছে, মানে সে কিছু করতে পারে না, যে ব্যাক করছে, দ্যাট ইজ নেভার এ থিং। মানে ডোন্ট থিঙ্ক ইন দ্যাট ওয়ে যে সে কিছু করতে পারে না দেখে ব্যাক করছে। আমি জাপানে ছিলাম, আমার জাপানে কাজ করছি। এখন আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি দেশে ব্যাক করবো, দেশে বিজনেস করবো, ব্যাক করছি। সো এখন ইস্যুটা হইল খোলা মাথায় চিন্তা করবো, আজকের দিনে আমি যা বুঝি, এক সপ্তাহ পরে সাপোজ আমি একটা আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট 2025, আজকে আমার যত আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা যতটুকু আমি সমাজ সম্পর্কে বুঝি, আমি যদি বিদেশে যাই, আমি প্রচুর খাবো, আমি শিখবো, আমি ওইখানে মানুষ যেইভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে, চলে, কথা বলে, ওইভাবে আমাকে রিয়াক্ট করতে হবে।
ক্ষেত্রে আমি অপমানিত হইতে পারি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমি শিখব। সো ওই শিখার পরে, ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হওয়ার পরে, দ্যাট Tashviq will be different from this Tashviq. So it's for everyone. It's মানে অনেকে হইতে পারে এমন যে ধরো মজার, এখন যেমন ওই কিছু লোক থাকে না, যেমন আমেরিকার একটা জায়গা আছে, জামাইকা বলে একটা জায়গা আছে, কুইন্স ভিলেজ বলে একটা জায়গা আছে, ওইখানেও বাঙালি লোকজন লুঙ্গি পরে পরে ঘুরে, পান খায়, মানে পিঠ ফেলে। সো কিছু মানুষ থাকে দে উইল নেভার চেঞ্জ। সো ওইটা তো অ্যাকচুয়ালি তাদেরকে অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ যারা, তাদেরকে নিয়ে চিন্তা করে অ্যাকচুয়ালি লাভ নেই, তাদেরকে চিন্তা করে সময় নেই। বাট ইন জেনারেল পিপল ডু চেঞ্জ আফটার সার্টেন টাইম অফ different experience or international experience. Professional reintegration. Reintegration কথাটা মানে কি? Reintegration. So একবার তো এই USA একজনকে পাঠাইলাম, ওখানে ইন্টিগ্রেট হইলো, ওখানে কালচার ইন্টিগ্রেট হইলো, আবার পরে যখন রিগ্রেট করলাম, ফেরত করলাম এমপ্লয়ি, তখন তো আবার ইন্টিগ্রেট করতে হবে আমার কোম্পানির কালচারের সাথে। রিইন্টিগ্রেট কথাটা বাংলা মিনিং বাংলা বলতে পারবো, ইন্টিগ্রেট মানে হচ্ছে স্যার সার্চ করা, আমি সার্চ করলাম। রিইন্টিগ্রেট কথাটা বাংলা মিনিং সরি, আপনি যেটাই আসে কম করা। পুনরায় একত্রিত করা, দ্যাট মিনস পুনরায় যে জায়গাটা সে আগে ছিল ওই জায়গাটা ব্যাক করে পুনরায় অ্যাডাপ্টেশনটা অ্যাডাপ্ট করা জায়গাটা ছিল। সো প্রফেশনাল রিইন্টিগ্রেশন হচ্ছে প্রফেশনালি একটা জায়গায় নতুন করে আবার নিজেকে প্রতিস্থাপন করা, নিজেকে বসানো। So repatriates may face challenges in finding work or re-entering the workforce upon returning to their home country. So as a repatriate, he or she might feel challenge in returning to the workforce once he left back. ধরেন আমি 5 বছর আগে ব্যাংকে চাকরি করতাম, পরে আমি আমেরিকা চলে গেছি, আমি 10 বছর পরে ব্যাংক করছি, আমি আবার ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে চাচ্ছি। I may find it difficult, or to reintegrate I may find it difficult, or I must struggle. So they may have gained valuable international experience, but employees may not fully recognize the valuable skills developed abroad. I might have a lot of knowledge, valuable insights, but আমার ওইখানে সাপোজ আমি করছি হচ্ছে একদিনে 10টা মিটিং, 20টা মিটিং, আমি অনেকগুলি 3-4টা বিষয়ে একদিনে ডিসিশন নিচ্ছি। এখানে ব্যাক করার পরে দেখতেছি যে ঠোকরা ঠোকরা একদিনে 8 ঘন্টায় একটা মিটিংই হয়, ওইটার যে ডিসিশন ওইটা বাস্তবায়ন হতো 2 মাস লাগে। সো কি হচ্ছে তখন আমি কিন্তু মানায় নিতে পারতেছি না, আমি যেই পেসে আমি বাইরে কাজ করতাম ওই পেসে কিন্তু আমি এখানে কাজ করতে পারতেছি। সো ইভেনচুয়ালি আমার কাছে কিন্তু একটু ইয়ে লাগবে, আমি মনে হবে যে আমি আপওয়ার্ডে যাই, আমি ডাউনওয়ার্ডে আছি, আমি নিচের দিকে নামতেছি আস্তে আস্তে। একটা মানুষ সে যখন তার স্কিল, তার সাপোজ আমার একটা স্কিল আছে, আমি যদি ধরেন আমাদের এই ক্লাসে সাপোজ 30 জন স্টুডেন্ট, 30 জন স্টুডেন্টের মধ্যে ধরেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের টাইপিংয়ে ধরেন আপনি 1 মিনিটে সাপোজ 100 ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে, আপনার টাইপিং স্কিল। এখন ক্লাসে বাকি সবাই যারা আছে they can type only 30-40 words in a minute. That means আপনি কিন্তু আপনার যে স্কিলটা এটা প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারতেছেন না। কেন? ইটস নট বিকজ অফ ইউর ফল্ট, ইটস বিকজ অফ ইউর সারাউন্ডিংস। আপনার সারাউন্ডিংস ওইরকম, সো ইউ আর নট বিং এবল টু ক্যাপিটালাইজ ইউর ফুল স্কিল। সো দ্যাট ইজ প্রফেশনাল রিইন্টিগ্রেশন।
একটা জায়গায় ব্যাক করার পরে ওইখানকার পরিবেশ নিজেকে মানায় নিতে না পারা বিকজ অফ দ্য ল্যাকিংস অফ দ্যাট প্লেস। আপনি একটা ফার্স্ট ফেজ কান্ট্রি থেকে যখন আপনি একটা ডেভেলপিং কান্ট্রিতে আসবেন তখন ডেফিনেটলি আপনি প্রফেশনালি আপনি রিইন্টিগ্রেট হইতে আপনার সমস্যা ফেস করবেন। সোশ্যাল রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট, social reintegration can be difficult. Repatriates may find that their social circles have changed in their absence, and it can be hard to reconnect with friends, family, and acquaintances. Relationships may evolve, and the repatriate may feel out of sync with the current social environment. Expectation versus reality. Expectation কথাটা মানে কি? আশা। Reality কথাটা মানে কি? বাস্তবতা। তাইলে বাস্তবতা আর প্রথমটা কি ছিল? এক্সপেকটেশন মানে আশা বনাম বাস্তবতা। আশা করতেছি কি আর বাস্তবতায় পাচ্ছি না কি? It can be difficult. Many repatriates return home with high expectation of what life will be like, only to find that things have changed in ways that they didn't anticipate. সে যেভাবে জিনিসগুলিকে চাইছিল জিনিসগুলি চেঞ্জ হবে সেভাবে পায়নি। সাপোজ জাপানে যখন আমি ইন্টারনেট ইউজ করতাম ওই আমলে দ্য 4GB কি জানি বলটাকে 5G আর কি জানি 5G আরেকটা কি 4G ওইখানে 2016 সালে আমি যে 4G ইউজ করছি জাপানে ইন্টারনেট কানেকশন, আমি 25 সালে আইসিও আমি আমার ইন্টারনেট কানেকশন বাংলাদেশে না। সো এক্সপেকটেশন যখন আমি ব্যাক করছি সাপোজ আমি ব্যাক করার পর এক্সপেকটেশন ছিল আমার ইন্টারনেট কানেকশন অনেক ভালো হয়ে যাবে, বাট রিয়েলিটি হচ্ছে আমার ইন্টারনেট কানেকশন রাত হলে স্লো হয়ে যাবে, আমি দিন দুপুরে আমার ইন্টারনেট কানেকশন খারাপ হয়ে যাবে। সো রিয়েলিটি ইজ ডিফারেন্ট। সো many repatriates return home with high expectation of what life will be like, only to find that things have changed in ways that they didn't anticipate. মানে তারা যেটা অনুমান করছিল লাইফের মধ্যে চেঞ্জ হয়। They may have imagined that they would easily reintegrate into their previous routine, only to find that their home country feels unfamiliar in some ways. There may be frustration with changes in technology, social attitudes, or even physical change to their home country. তাদের ফ্রাস্ট্রেশনটা টেকনোলজি নিয়ে হতে পারে, সোশ্যাল অ্যাটিটিউড নিয়েও হতে পারে, ফিজিক্যাল চেঞ্জ নিয়ে হতে পারে টু দেয়ার হোম কান্ট্রি। ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ, আচ্ছা কেউ একজন ওই গ্রুপটাতে তিনজনের নাম আর রোলটা দেয়, ফুল নেম রোল আর আজকে ডেট প্লাস। ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ নাম্বার 6, ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ সাম repatriates face economic difficulties when returning home, particularly if they were accustomed to a different cost of living while abroad. In addition, they might find themselves unable to transition back into the same level of income or stability as before. আগে যে স্ট্যাবিলিটি ছিল, আগে যে ইনকাম ছিল এটা সেম না, তখন ডলার 1 টাকা কামাইতো, এখন টাকা 1 টাকা কামাইতো। If they have returned with the family, managing the financial transition can be particularly stressful. একজন repatriate এমন যদি হয় সে তার ফ্যামিলি নিয়ে ব্যাক করছে, সেই ক্ষেত্রে it is more difficult for him to adjust. একা একটা জিনিস একরকম, ফ্যামিলি ক্ষেত্রে জিনিসটা একরকম। Family readjustment. Repatriation often involves family members, and each family member may face different challenges. এখানে যে অ্যাজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ আপনি খালি চ্যালেঞ্জ ফিল করবেন তা না, আপনার ওয়াইফও তার সারাউন্ডিংসে চ্যালেঞ্জ ফিল করবে, আপনার বাচ্চাও তার সারাউন্ডিংসে চ্যালেঞ্জ ফিল করবে। আপনার বাচ্চা সে যখন আমেরিকায় ছিল, সে প্লে গ্রুপে থাকতেই সে ডাবল ডিজিটের কাউন্ট করা শিখে গেছে, বা ডাবল ডিজিটের এডিশন সাবট্রাকশন করা শিখছে, মানে সে দেখতেছে যে 11 + 11 = 22, সেটা প্লে গ্রুপে শিখে আছে। এখন সে এখানে নার্সারিতে ভর্তি হওয়ার পর সে দেখতেছে শিখাইতেছে 1 2 3 4 5 6, তার মানে তার কিন্তু একটা অ্যাডজাস্টমেন্টের সমস্যা হয়ে যাবে, সে কিন্তু অলরেডি অ্যাডভান্স, এবং তার এখানে কিছু করারও নাই, যেইখানে যেই লোক। So children may struggle to adjust to the new school system, and
spouses may have difficulty finding work or adjustment to new lifestyle. The whole family might need to find a new routine, and tensions can arise if one member is struggling more than others. যখন ফ্যামিলিতে বাবা মানে সাপোজ চারজনের ফ্যামিলি তারা ব্যাক করছে, এখন if Smith is having a stressful time or bad time, it will definitely affect his other family members as well. The next point is dealing with the loss of expat lifestyle. এই কথাটা মানে কি? Dealing with the loss of the expat lifestyle. Expat মানে কি? সে আমি as expat বাইরে চাকরি বাকরি করে ফিরছি, সো এখন আমি ব্যাক করছি, আমি ডিলিং উইথ দ্য লস অফ expat lifestyle. আই এম নো মোর expat, আই এম অর্ডিনারি গাই। সো এই জিনিসটা ডিল করা তো ইজ টাফ, কারণ back in that time during my international assignment, the way I led my life, the way I had things, it is not the same in my it's regarding car, but এটা তো গাড়িটা তো ইটস এ লাক্সারি, বাট আপনি কাজ কি করতেন, ইনকাম কি করতেন, আপনার সারাউন্ডিংস কি ছিল, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং মতো। হ্যাঁ, আপনার আগে সারাউন্ডিংস ধরেন ছিল 5-6 জন পিএইচডি করার লোকজন, এখন আপনার সারাউন্ডিং হয়ে গেছে কলেজে কেউ যায়। সো আপনি তখন নিজেরা আপনি তো ইউ ফিল লস কি হইতেছে। সো মেনি রিপেট্রিয়েটস ফিল এ সেন্স অফ লস. Many repatriates feel a sense of loss when they leave the expatriate lifestyle behind. Living abroad can provide a sense of adventure, novelty and excitement. সে যখন বাইরে expatriate থাকে কিছু জিনিস সেন্স সে ফিল করে, যেমন he feel adventurous, everything seems like a new thing, new challenge for him, also excitement. But returning home can feel mundane or restrictive in comparison. But উনার কাছে দিয়ে দেবো, বাট উনার কাছে দিয়ে দেবো টাইপ করে আপনি বা আপনি ওনার পাশে আইডি ভুলে গেছে স্যার। আইডি ভুলে গেছে, okay, no problem. But returning, when he is returning back to home, he may feel restrictive or he may feel মানে একঘেয়েমি একটা ভাব চলে আসে, একই তো জিনিস, একই তো লাইফ। So this can result in feeling of disappointment, depression. ওইসব সিচুয়েশনে একটা মানুষের মধ্যে হতাশা কাজ করে, ডিপ্রেশন কাজ করে, যখন সে তার ওভারসিজ এক্সপেরিয়েন্সের সাথে এখনকার লাইফটাকে তুলনা করে। নাম্বার 9, মেন্টাল অ্যান্ড ইমোশনাল হেলথ। মেন্টাল অ্যান্ড ইমোশনাল হেলথ, এই কথাটা মানে what is the meaning of mental and emotional health? মানসিক দিক থেকে সমস্যা হতে পারে, আর ইমোশনাল হেলথ, ইমোশনটা কি? ইমোশন কথাটার মিনিং কি? ইমোশন ইমোশন খুব বেশি আবেগ। আপনাদের একটা জিনিসটা ফাইনালি যে সিলেবাসটা, it is more like related to day-to-day life, মানে realistic perspective, more connected. So the emotional strain of reintegrating can sometimes lead to feelings of sadness, anxiety or depression. এই reintegrate করার ব্যাপারটা অনেক সময় can lead to sadness, দুঃখ, anxiety or depression. The adjustment process can be overwhelming, especially when repatriates feel like they are not fully understood by friends, family and colleagues. এই সেন্টেন্সটা দিয়ে কি বুঝবেন? The adjustment process can be overwhelming, especially when repatriates feel like they are not fully understood by friends, family and colleagues. So যে ফেরত আসছে দেশে, ওর ফ্রেন্ডস আছে, ওর ফ্যামিলি আছে, সব কিছু অ্যাডজাস্ট করতেছে, এখানে এক্সপায়ার করতে দেওয়া লাগে, এগুলো তো স্ট্রেস আছে। এটা যখন তারা তাকে বুঝতে পারতেছে না, তখন ফ্যামিলি করতে বুঝান লাগে, তারপরেও যদি বুঝতে না পারে, it can lead to
mental problem, depression, or you feel disconnected with the overall situation. So it can affect your mental and emotional health. Then number 10, cultural and political change. So cultural change, আপনি কি আপনারা জানেন? American culture কি, Bangladeshi culture কি? You know everything about that, I believe. Political change এর কথা actually এটা বলে লাভ নেই. Political change ওইখানেও কি আপনি জানেন? এইখানেও কি জানেন? So culture এবং political change এর কারণে আপনার এখানকার কালচার আর এখানকার পলিটিক্যাল সিচুয়েশনের সাথে যখন আপনি বাইরেটা চিন্তা করেন তখন পুরো ইটস লাইক মানে ওইখানে এরকম হইলে এরকম এমন আপসাইড ডাউন ডাউন সো এইটা মেনে নেওয়া ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট সো ইটস অবভিয়াস the situation, the cultural perspective or political situation is not same back in here and back in abroad, but still if you are good enough to adapt based on the situation, you may find it easy to get settled down. But if you freak out or if you are unstable, then you may not find it easy to get connected with the political and cultural change. Okay, we're done for today.